Praise the Lord. Dear children, we welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this online Sunday school. Sunday school teachers ஆகிய நாங்கள் யெகோவா ஷம்மா சண்டே ஸ்கூல் சென்னையிலிருந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூலுக்கு வரவேற்கிறோம், உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். Dear children, how are you all doing? நல்லா இருக்கீங்களா? How are you doing in the new year? Are you enjoying school? I'm sure you are all doing great by the grace of God, and I'm sure you are enjoying school. Let me take this opportunity to wish you all a blessed New Year 2025. As Sunday school teachers, we wish you all the best of God's good health, strength, wisdom and knowledge in this new year. And not only for you, for your family members also. God has been so good and gracious to us all through the last year 2024. நம்மள அருமையாக பாதுகாத்து கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்தார், தேவைகளை சந்தித்தார், தீமைக்கு விலக்கி காத்து கொண்டார். புதிய வருடத்துக்குள்ள ஆண்டவர் நம்ம பிரவேசிக்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. God has kept us so safe all through the last year, and He has brought us into this new year 2025. It's time to give thanks with our whole heart, and through our online Sunday school, that's just what we're going to do. So children, today we have a whole lot of things prepared for you to enjoy, to know the Lord more. So as usual, we have our worship time. We encourage you to please take your Bible, your songbook, your notebook and pen, keep it ready. Be in an attitude of worship, be in an attitude of reverence to the Lord. இங்கேயும் அங்கேயும் மூவ் பண்ணாம ஆண்டவரோட பிரசன்னத்துல உட்கார்ந்து ஆண்டவர் வார்த்தை கேட்க உங்க இருதயத்தையும் உங்க செவிகளையும் திறந்து கொடுங்க. So we will have a time of worship. Sing your heart out to the Lord. Clap and praise in joy to the Lord. We will have, as you know, we have the time where we will know more about the Lord through the word of God. So அந்த நேரத்துலயும் நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கலாம், என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை ஜாட் டவுன் பண்ணிட்டு நீங்க லேட்டர் ஆன் யூ கேன் ரெஃபர் டு இட். அண்ட் ஆல்சோ வி என்கரேஜ் யூ டு லேர்ன் த மெமரி வேர்ஸ். பை ஹார்ட் பண்ணுங்க, ஆண்டோட வார்த்தை இருதயத்துல ஒழித்து வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஆண்டோட வார்த்தை இட்ஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ் and it's going to become very rare in the days and years to come. So we request you to please memorize the word of God, not just because it's going to come online, but because the word of God is so important to help us to lead a holy life before the Lord. And also, as you know, we will have a time of testimony about Uncle Buxing. So on the time you make profitable use of it, get to know more. அது மூலமா நம்ம கேட்கறது மூலமா நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய விசுவாசம் பெருகும், நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகப்படும். So this is so very important for us to learn from the life of others. That is why we are listening to the testimonies of Uncle Buxing and his faith journey. Because of one grain of wheat that fell to the ground, so many people and people have been saved, so many churches have been planted all over the world. அது தெரிந்து கொள்றதுக்கு தான் இது ஒரு very good opportunity. It will grow our faith, it will strengthen us in the Lord. Also, we will be praying for those who have celebrated their birthdays in the past week, and we will be giving them a special promise. So stay tuned in throughout the program, don't go halfway. We once again greet you, welcome you and bless you in the name of the Lord, and it is our humble prayer that this online Sunday school today will be a great blessing to you. No matter where you are watching from, we believe that God will speak with you, that God will work in you and through you, and God will make you a blessing wherever you are in the days to come. Praise the Lord. And as we go into the Sunday school, let's begin with a word of prayer. As the teacher leads us in prayer, please may we close our eyes, kneel down wherever you are, and ask God to help us and make this Sunday school today a blessing to us. Shall we pray? Praise the Lord, children. ஜெபம் பண்ணலாமா? எங்களை அதிகமாக நேசித்து வழிநடத்துகிற பரலோக பரமபிதாவே, ஜீவனுள்ள தேவனே, ராஜாதி ராஜாவே,
சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்திலே இந்த சாயந்தர வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்துக்கு வரும்படியாக கொட்டுக்கிற விலைக்காய் ஸ்தோத்திரம். கடந்த நாட்களிலே நீர் எங்களோடு கூட இருந்து கண்மணி போல காத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் கொடுத்திருக்கிற பெரிதான ரட்சிப்பு மீட்புக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய ஜெபங்களை கேட்கிறவரே, எங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில் தருகிறவரே, எங்களுக்கு வாக்குத்தத்தங்களை பண்ணி உம்முடைய நிபந்தனையை நிறைவேற்றுகிற தேவனே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய ஜனமாக, உம்முடைய கையின் கிரியைகளாக, உம்முடைய சுதந்திரமாக எங்களை மாற்றிக்கொண்டதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய கிருபை எங்கள் மேல் அதிகமாக இருந்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வேளையிலே கூட இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் மூலியமாக நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்து வருகிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பிள்ளைகள் பாட இருக்கும் இந்த பாடல்களை உமக்கு ஏற்ற ஆராதனையாக இருக்கட்டும். வேத வாக்கியங்களை மனப்பாடமாக சொல்லுகிற பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வார்த்தைகள் அவர் இருதயத்திலே பத்திரப்படுத்தி தங்களுடைய வழிகளிலே உம்மை ஆண்டவரை நினைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் கூட உம்முடைய வழியில் நடக்க நீர் உதவி செய்யும். இன்னும் உம்மை அறிகிற அறிவிலே வளர, ஞானத்தில் உம்முடைய கிருபையில் அவர்கள் வளர, விசுவாசத்தில் வளர நீர் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும். சொல்ல இருக்கும் உம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை நீர் ஆசீர்வதித்து தாரும். பரத்திலிருந்து எங்களோடு கூட பேசும். உம்முடைய சத்தத்தை நாங்கள் தெளிவாக கேட்கும்படியான கிருபையை நீர் கட்டளையிடும். எல்லா விதமான தடைகளை நீக்கி போடும். உம்முடைய பிரசன்னத்தினால நிரப்போம். உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ளும்படியான கிருபையில் கட்டளையிடும். எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கு ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ஏற்பட்ட நாமத்தில் வேண்டி ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Next we'll have the singing session. Jesus, give it to
Thank you, children. Let us listen to the God's word. ஆண்டிக்கு ஆண்டவர் பேசினது சாம்ஸ் 66. Okay, let's read Psalm 66 and verse 16. ஆண்டவர் நமக்கு பண்ணது எல்லாத்தையும் வந்து எதுக்கு நீங்க சொல்றோம்? Why we stand here and we tell all the things that God has done for us? Because God has done great things for us. So we are in no way worthy for all that. Okay, நமக்கு from our birth வந்து நாங்க ஜீனியஸ் எல்லாம் யாருன்னே இல்லை. வேற ஜீனியஸ் இருக்கீங்களா? ஏதுனே இல்ல. ஆஃப்டர் அவர் பர்த்டே நம்ம வந்து பேசுறது கண்ணலைட் எல்லாம் பண்ணுவீங்களா? ஏனும் இல்ல. சும்மா நம்ம all are ordinary, but God has given wisdom to everybody to apply. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாள் God is going to ask an account. அது நம்ம லைட்டா எடுத்த முடியாது, புரியுதுல்ல? நான் ஸ்கூல் சரியில்லை, நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியில்லை, நான் டீச்சர் சரியில்லை, நான் நல்ல கோச்சிங் நல்ல கோச்சிங் I didn't get good coaching. அது மாதிரி எந்த ரீசனும் நம்ம சொல்லக்கூடாது. Because God has kept a spirit that will crave for wisdom in everybody's heart. That Romans we can read that verse. Okay, so ஆண்டவர் எங்க இருக்காங்க, ஆண்டவர் என்ன ஏதோ அனி கணுக்கொனே ஸ்பிரிட் எல்லாருலே இருக்கு. அதனால யாரும் ஸ்பேர் ஆகல. பேசது கதை வியாபாராலு எல்லாம் சர்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பண்ணுங்க. ஓகேனா? ஸோ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒன்னு என்ன சொல்லணும்னா, ரட்சிப்பு இல்லாத முன்னாடி எவ்வளோ ஆசை வச்சாலும் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேன். ஏன்னா நான் வந்து when I was what to say till 4th standard I had desire to get first rank like all of us have. Even I also had that desire, first rank வரணும், அப்பா அம்மாக்கு வந்து ஹாப்பியா இது பண்ணணும், அப்பா அம்மா கஷ்டப்படுறீங்கல்ல அவரு I have to make them happy. ஆண்டவரெல்லாம் எனக்கு தெரியல அವಾಗ. ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் லைக் தட், அப்பா அம்மானா வந்து ஹாப்பி பண்ணணும் அனி 4th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பயங்கர ஆசை. பட் நன்னால ரட்சிப்பு இல்லை. ஐ வாஸ் நாட் சேவ்ட் அட் தட் டைம். ஐ வாஸ் ட்ரைங் வித் ஆல் மை ஸ்ட்ரென்த். கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறது, காலையில ஏஞ்ச 4 o'clock அவசியமா? 4 o'clock ஏஞ்சது 4th ஸ்டாண்டர்டுக்கு 4 o'clock ஏஞ்சது அவசியமா? இல்ல. நீவே சொல்றீங்க பாரு, எல்லாம் லேசி. அப்போ அவசியமே, எல்லா கிளாஸ்க்கும் அவசியமே. அது ஒரு ஓகே சரியா? எல்லா கிளாஸ்க்கும் 4 o'clock ஏஞ்சனும் ரொம்ப அவசியம். 4 o'clock ஏஞ்சி ஆண்டவனை தேடது ரொம்ப அவசியம். ஸோ எனக்கு வந்து ரட்சிப்பு இல்லை அವಾಗ. ஸோ ஐ வாஸ் ட்ரைங் ஹார்ட் டு கெட் ரேங்க். நீயே ட்ரை பண்ணு. ஸ்கூலிಂದ வந்தக்கப்புறம் பேக் த்ரோ பண்ணி ரிஃப்ரெஷ் ஆகி 5 நிமிஷம் யார் முகனும் நான் பார்த்தது இல்லை. யாரு எப்படி இருக்கீங்க ஏன்னு வந்து உடனே ஹோம்ஒர்க் முடிச்சிடணும். 1 hour ஹோம்ஒர்க்கு. மேடம் ஹாஃப் சொன்னா நான் அதுல டபுள் பண்ணிட்டு போவேன். எல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணது, எல்லா எஃபர்ட் சூன்யம். என்ன பண்ணாலும் 3rd ரேங்கே போய் லாஸ்ட் நின்றுச்சு, 1st ரேங்கே வரல. ஆனும் 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்தா கூட 10 பாசிங் மார்க்ஸ் தானே, மேத்ஸ்ல 9. 1 மார்க்ஸ் எவ்வளோ எஃபர்ட் வச்சு ನನಗೆ ನಾನು ஐ வில் பி திங்கிங், see how much I am struggling hard, how much I am reading, how much I want to please my parents, but why is it not possible? God doesn't listen to the prayer of the ungodly. So நமக்குள்ள ஆண்டவர் இல்லாம, ஏசு பிரபு நமக்குள்ள இல்லாம நம்ம எவ்வளவு எஃபர்ட் பண்ணி எவ்வளவு படிச்சாலும் அது ஜீரோன்னு ஏசப்பா எனக்கு 4th ஸ்டாண்டர்ட்ல he taught me. ஸோ 5th ஸ்டாண்டர்ட் வர டைம்ல என்னாச்சுன்னா, இது ஸ்பெஷல் மீட்டிங் நடந்துச்சு நம்ம ஊர்ல. அப்புறம் நான் வந்து ஸ்பெஷல் மீட்டிங் போனீங்க, நானும் ஐ ஆல்சோ வெண்ட். அವಾಗ அங்கிள் வசனம் சொல்லும் போது லார்ட் டச்ட் மீ. அன்னைக்கே வந்து ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரேயிங், ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ. அது வரைக்கும் நான் ஞான கொடு புத்தி கொடு நான் கேட்டதே இல்லை, தெரியவே இல்லை, அது கேட்கணும்னு தெரியல. அந்த மாதிரி ஏதோ படிக்கணும் அது படிச்சு. பட் சி காட் டுக் மீ த்ரூ த ப்ராப்பர் சேனல். ஓகேயா? நம்ம ஆசை நிறைவேற்றணும்னா நிம்மக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் இವಾಗ. அந்த ஆசை God has to fulfill that desire only if you go through the proper channel you can achieve it అనేది 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல God taught me. ஓகே? ஸோ 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல சண்டே கிளாஸ்ல என்ன சொல்றீங்கன்னா, Proverbs அந்த வேர்ஸ் இருக்குல்ல, it is the Lord who gives wisdom, from him comes knowledge and understanding. Proverbs 2:6 படி, டக்கன் படி.
For the Lord giveth wisdom, for the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. ஐயோ இது எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு 4th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும். அப்புறம் 5th ஸ்டாண்டர்ட் வர டைம்லயோ ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னீங்க, ஓ இட் இஸ் த லார்ட் ஹூ கிவ்ஸ் விஸ்டம், நோவேர் யூ கேன் கெட். சம்டைம்ஸ் வந்து நல்லா எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைனே போயிடும். ஃபர்ஸ்ட் லைனே ஞாபகம் இருக்காது. எவ்வளவு அழுறேன்னா நானே பிஞ்ச் பண்றீங்க. ஐ வில் பிஞ்ச் மை செல்ஃப். Why it is happening like that? Sometimes I will be crying also literally. But that was all my efforts, but it all went in vain. So when I came to know it is the Lord who gives wisdom, from him comes knowledge and understanding, I went to the Lord and I asked. So அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம ஊர்ல நிறைய பிராமின் காம்படிட்டர்ஸ் ஜாஸ்தி நிறைய. அவரு what they will do na, they will think that only they can get good marks, not others, because 4 o'clock they get up, they read the shlokas. இப்போ நம்ம Psalms 119 reading இல்ல, அது மாதிரி அவர் நிறைய ஸ்லோகாஸ் புக்கு பேஜ் படிப்பீங்க. 4 o'clockல நொண்டி படிப்பாங்க அவங்க. దగ్గర 6 o'clock வரைக்கும் படிப்பாங்க. எல்லாம் வந்துடும் அவருக்கு. நீ சும்மா கொஞ்சம் பிஞ்ச் பண்ணா சொல்லி அவ்வளோ தலான்ட்டு அவங்களுக்கு அல்ல. ஆமா, அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன நினைப்பீங்க, நம்ம நல்லா கேவலமா நினைப்பீங்க. அதுக்கு ஒண்ணும் தெரியல, அது என்ன நீ பண்ணிடுவியா, எக்ஸாம் இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோ, நான் ஒரு நல்ல மார்க்ஸ் எடுப்பீங்கன்னு நினைச்சுக்கோ. அப்புறம் என்ன பண்ணுவேங்க அண்ணா வாலு வந்துட்டு நம்ம கிட்ட இதுவியா இது படியே இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்டு. எனக்கு வந்து நான் ப்ரேயர் பண்ணி படிச்சப்புறம் வந்து தேவோடு வேற சொன்னீங்க, எனக்கு அது சமாதானமே இல்லை. அந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண இது பார்த்துக்கோ இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நான் மார்க்ஸ் எடுத்துடக்கூடாதுன்னு ஒரே அவர இன்டென்ஷன் தலலோ. இது ஆக்சுவலா வந்து என்ன, தேவுனிக்கு சத்ருவுக்கு வந்து போராட்டம். இப்ப நான் எது கதை சொல்றேன்னா, ஐ லேர்ன் டு ஒபே காட். அந்த போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்ஸ் 2:6 படிச்சக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் கிட்ட கேட்பேன், நீல் டவுன் பண்ணி, தேவடா எனக்கு ஞான தாங்க, எந்த கொஸ்டின் வருது ப்ளீஸ் கிவ் மீ ஹிண்ட். அங்கே எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்து ஜப்பா பண்ணிட்டு இது இன்ட்டு கொடுன்னா வராது, இங்கே கேட்டுருணும் வீட்லோனே சரியா. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, ஐ லேர்ன் டு ஒபே காட் ஸ்டார்டட் giving me hints what all will come to exam. At the same time enemy was with my friends. What they will tell is, hey இதே நீ பாத்துக்கோ இதே வரும். ஸோ ஒன் டைம் ஐ லாஸ்ட். இந்த மாதிரி இவரு சொல்றது கேட்டுட்டு ஃபுல்லா ஃபிளாப். எக்ஸாம் போறேன், ஐயோ இவர் சொன்னதே நான் தலையில போறேன், படிச்சு வந்தது ஒண்ணுனே. ஐயோ ரொம்ப இதாயிடுச்சு ப்ரிப்பரேட்டரி எக்ஸாம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் immediately I knelt down and I asked, Deva, you are with me. I knew that you are with me, but I was not confident that you are with me. That's why all this happened. Please forgive me. அப்புறம் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு ஞானம் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் எழுதின எக்ஸாம் அண்ட் ஆல்சோ மேத்ஸ் நிறைய பேர் கஷ்டம் இல்ல, அது நானும் அதே அதில் நிமிக்க லீடர். நான் மேத்ஸ் வந்து தலைக்கே போவாது. அது டீச்சர் வந்து ஒன்னு லெசன் பண்றது இல்ல, சும்மா கிளாஸ்ல உட்காந்து நெயில்ஸ் பார்த்துட்டு அங்கே பார்த்துட்டு இங்கே பார்த்துட்டு டூ த சம், why are you not doing, do the sum. இதே டோன் டெய்லி. எப்படி ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகும். மேம் ப்ளீஸ் மேம், ஐ டோன்ட் நோ திஸ் சம். திஸ் ஆல்சோ யூ டோன்ட் நோ சைல்ட், தெரியாதுன்னு திஸ் ஆல்சோ யூ டோன்ட் நோ சைல்ட். ஆனா வேறவங்க சும்மா வந்துடுவாங்க, நானும் நோ மேம் ஐ டோன்ட் நோ, go and read that. ஒன்னும் ஹெல்ப் இல்ல, டெய்லி அழதான். டேர்ம் ரீடர் ஃபுல்லா கண்ணீர் சொல்லியிருக்கேன், அது டேர்ம் ரீடர் ஃபுல்லா கண்ணீர் இருக்கும். அம்மா கிட்ட போய் டவுட் கேட்டா அம்மா வந்து ஃபுல் டயர்ட்ல வருவாங்க வேலைந்தா. ப்ரேயர் ஜி சதுக்கோமா, நம்ம அம்மா டியூனு. அப்பா கேட்டேன்னா, என்ன லெசன் பண்ணும்போது கிளாஸ்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், விளையாடிட்டு இருந்தேனா, தூங்கிட்டு இருந்தேனா, எப்போதே விளையாட்டு நீங்க வீட்லயும் விளையாட்டு. அது இன்னொரு ஸ்டார்ட் ஆயிடும் 10 அங்க வேண்டாப்பான்ட்டு டைரக்ஷன் மாத்திட்டு என்ன பண்ணது, தேவனே நீனே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஐ ஸ்டார்டட் நீலிங் டவுன் அண்ட் ப்ரேயிங். ப்ரேயர் பண்ணும்போது சைமல்டேனியஸா சண்டே கிளாஸ்ல வந்து இந்த லெசன் போகுது. எந்த லெசன்னா சாமியல் பத்தி என்னன்னா, them that honor me I will honor. தெரியுமா அந்த வசனம்? தெரியுமா இல்லனா படி, ஏத்து சீக்கிரம் 2:30 படி. ஐயோ, lightly esteem them that despise me shall be lightly esteemed. That is, what is the meaning of that verse? ஆண்டவர்னா நம்ம வந்து லைட்டா டிஸ்பைஸ் பண்ணா, டிஸ்பைஸ் என்ன,
తాచారమో తిరస్కార இல்ல தமிழ்లో ఏమి తాతాయా కేకరింగ్లా నిమికే క్యాచ్ అసడే అసడే అవును అవును தேவனை வந்து அசடே பண்ணேன்னா வந்து என்ன ஆகும் will be lightly esteemed. You will not get any honor, anything. சர்ச்சில் ஒரு நாள் கூட 10th எக்ஸாம் எடுத்துறீங்க 12th எக்ஸாம் எடுத்துறீங்கன்னு ப்ரேயரே பண்ணதில்லை. அந்த ஊழியக்கார அங்கிள் கிட்ட போய் அங்கிள் நான் 10th எக்ஸாம் எழுதுறேன் அங்கிள் ப்ரே பண்ணுங்கன்னா என்னம்மா 10th ఏ క్లాస్మా 10th అంకుల్ 10th దేవా యేసు ప్రభు జ్ఞానం తెలివిని దయచేయండి బాగా రాయడానికి కృప చూపించండి యేసు ప్రభు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి என்ன அங்கிளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும்னு மனசே இல்லை இவருக்கு வந்து சர்ச்ல தானே சொல்றோம் அங்கிள் ரேங்க் எடுத்தோம் தேங்க்ஸ் கிவிங் எல்லாம் பண்ணுவோம்ல ஏன் அங்கிள்னா அவரு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் சொல்லுவாங்க ஆண்டவர்னா ஃபர்ஸ்ட் கனம் பண்ணா நான் இந்த ப்ரேயர் பண்ண நீடே இல்லை நீ ஆண்டவர்னா கனம் பண்ணீங்கன்னா நான் இந்த ப்ரேயர் பண்ண அவசியம் இல்லை அப்படியே சொல்லிடுவீங்க அந்த ஃபேஸ் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஐ ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் காட் எப்படி உன்னை கனப்படுத்தணும் எனக்கு தெரியல ப்ளீஸ் டீச் மீ ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா எவ்ரி சண்டே ஐ யூஸ் டு அட்டெண்ட் சர்ச் ரெகுலர்லி டைமுக்கே அதுவும் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே புல்பிட்டு இந்த ஒரு ஸ்டேர் வரும் முன்னாடி வந்து உட்கார முடியாது அங்கே உட்காந்துடணும் அந்த மாதிரி ஸ்டேர் அது பயங்கர ஸ்டேர் அந்த ஸ்டேர் அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகாது அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் சர்ச் விட்டோடனே அப்பா அம்மா காதுக்கு வரும் அப்பா அம்மாக்கே ஸ்டாப் ஆகாது பாட்டி காதுக்கு போகும் அப்பா அம்மா சண்டே மாத்திர பனிஷ்மெண்ட் பாட்டி வார எல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் இந்த மாதிரி போகும் அந்த ஸ்டேர் எஃபெக்ட் 1 வீக் இருக்கும் அதனால நாம என்ன பண்றோம்னா டைமுக்கு போயிடும் என்ன பண்ணாலும் சம்டைம்ஸ் வந்து தண்ணி குடிக்கணும் அஷ்டு தாகா பஸ்ல போயிட்டு அப்புறம் தண்ணி கூட குடிக்கிறதுக்கு ஏஞ்சது இல்லை அப்படியே ஸ்டிக்கா இருக்கும் பேசதே இல்லை போய் உட்கார்ந்த உடனே பேச வராது எல்லாம் ஸ்டிக்கர் ட்ரை ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி தேவடு வந்து ஹவு டு ஹானர் த லார்ட் ஹி டாட் மீ எவ்ரி சண்டே சர்ச்சுக்கு வருது சண்டே வந்து புக்கு தொடதுக்கே பர்மிஷனே இல்லை வீட்டுல அம்மா நாளை எக்ஸாம் அம்மா இன்னைக்கு போய் ஒரு 6 o'clock வரும் கொஞ்சம் படிக்கிறேன் மனதி யாருனாலுமா எங்க அம்மா எங்க அம்மா வந்து இவ்வளவுதான் பேசு யாருனாலுமா அவ்வளவுதான் அதுக்கு நீ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவர் கேட்கறது தயார் இல்லை அவர் ஒரு போட்டு போயிடுவீங்க அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அப்பா கேளுமா இதேதான் அப்பா கேக்குறதுக்கு யாருக்கு சக்தி பூமி மிந்தா யாருக்குன்னே இல்ல அந்த அளவுக்கு பயம் அப்பா கேட்க போறேன் எங்க எதுக்கு போகணும் எதுக்கு சர்ச்ல இருக்கணும் ராத்திரி வரைக்கும் எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் லாக் போட்டு போகணும் ஒன்னும் வேலை இல்லை அந்த கருவேப்பாக்கு செட்டு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது தான் வேலை ஆனாலும் இங்கே இரு புக்கு போய் தொடாத சண்டே இட் இஸ் காட்ஸ் டே அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ்ல வந்தனால நிஜமா சொல்றேன் ஆல் ஃபார் காட்ஸ் க்ளோரி 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல கண்டினியூஸ் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சிருக்காங்க சண்டே அது அப்புறமும் சிஇடி அப்போ நீட் பதிலும் சிஇடி இருந்துச்சு சிஇடி கோச்சிங் எவ்ரி சண்டே சில்ட்ரன் எவ்ரி சண்டே மார்னிங் தான் வந்து டியூட்டர் சொல்லிட்டு போவாங்க மத்தியானம் வந்து எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும் நான் போறதே மத்தியானம் அதுவும் மத்தியானம் அனுப்பவே மாட்டாங்க எவ்ரி வீக் திட்டிட்டு தான் அனுப்புவாங்க திட்டிட்ட அப்படி திட்டுவாங்க அப்ப நான் என்ன பண்றது நான் என்ரோல் ஆயிட்டேன் எவ்ரி வீக் வந்து லெட்டர் வந்துட்டே இருக்கு வீட்டுல சரி என்ன பண்ணதுன்ட்டு போயிட்டு அதுக்கு எங்க அப்பா மனசு இல்லாம நீ அது படிச்சிலானாலும் பரவாயில்ல தேவருக்கு என்ன சீட்டு கொடுக்கறது தாக்கத்து இல்லையா தேவர்னா நீ கொஸ்டின் பண்ணுவியா என்ன உட்காந்து எங்க அப்பா கேட்குறாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே கான்செப்டே தெரியல என்ரோல் ஆச்சு நான் போனேன் அவ்வளவுதான் தெரியும் அந்த மாதிரி இருந்தனால என்ன ஆச்சுன்னா மேத்ஸ் வந்து எப்பவுமே அண்ணா சொன்னீங்கல்ல அது மாதிரி 9 ஜஸ்ட் பாஸ் தான் வரும் எல்லாரும் ஃபுல் மார்க்ஸ் மேத்ஸ் மாத்திரம் தான் ஆல்வேஸ் ஆல் த டீச்சர்ஸ் வில் டெல் ஏன் உனக்கு மேத்ஸ்ல எனக்கு பண்ண முடியாதா பட் நன் ப்ராப்ளம் இப்படி இருக்கு அப்புறம் ஐ ஆஸ்க் த லார்ட் தேவனே them that honor me I will honor ன்னு சொல்லிங்கல்ல அதனால எனக்கு நல்ல மார்க்ஸ் கொடுங்க மேத்ஸ்ல கண்டிப்பா என் சத்ரு பார்த்துட்டு இல்ல God has answered our prayer அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ ப்ரேயர் பண்ணி வெறும் ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள் மாத்திரம் தான் பண்ணுவேன் வேற எதுவுமே இல்லை கேக்குறீங்களா இருக்கு இப்போ நிறைய கோச்சிங் இருக்கு நிறைய இதோ மொபைல்லோ யூடியூப் எல்லாம் இருக்காங்க நாளைக்கே ஏதுனே இல்லை ஸோ ப்ரேயர் பண்ண அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள் பண்ணேன் பை காட்ஸ் கிரேஸ் பாஸ் மேத்ஸ் பாஸ் நல்ல மார்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மார்க்ஸ் ஆனா பேப்பர் வித் ஹெல்ட் ஆயிடுச்சு பெங்களூர்ல பேப்பர் வித் ஹெல்ட் ஆயிடுச்சு அது ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எனக்கு ரியல் லைஃப் என்ன அப்படின்னு அப்பதான் ஐ கேம் டு நோ பிகாஸ் everyone in the family they were quiet only because in our house it was joint family everyone were quiet but when my paper was withheld everyone started scolding me
சண்டே பைபிள் புடிச்சிட்டு குடுகுடுன்னு ஓடுறல சர்ச்சுக்கு. இதுதான் அதோட பலித்தம். என்னது அது பாரு, வித்ஹெல்ட் ஆயிடுச்சு பாரு, அதுதான் அதான் பலித்தம் அதே அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேரு எல்லா மீட்டிங்கும் அட்டென்ட் பண்ணு, சர்ச் பிரேயரா, பைபிள் ஸ்டடியா, உபவாச பிரார்த்தனையா, எல்லா பிரார்த்தனையும் நீ தானே உட்கார்ந்துருப்ப, போ அந்த மாதிரி ஒரு உத்தேசம். But God knows the heart. For what intention we are loving Him. First marks வரதுக்காக தான் நம்ம சர்ச்சுக்கு வரோமா, இல்ல நிஜமா ஆண்டவர் யாருன்னு தேடிட்டு வரோமா? அது God will scan everybody's heart and He will tell. So இந்த புத்தி எனக்கு இருந்துச்சு, தேவனை கனப்படுத்தாத புத்தி இருந்துச்சு. God changed me. Obedience இல்லாத புத்தி இருந்துச்சு. ಐಶಾಯ 1:18 ಒಪ್ಪಿ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ದೇಶದ ಮೇಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆನ್ನ నమ్మి తించి నా మాట వినిన ఎడల సమ్మతించి మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవింతురు. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ ఒబే మీ యూ విల్ eat the good fruit of the land. நமக்கு என்ன இது இருக்கு, ஸ்டடீஸ் தான் இருக்கு, வேற ஏதானே இருக்கா? டெய்லி போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வர்றது அதெல்லாம் இருக்கா? ஏன்னு இல்ல, நமக்கு ஸ்டடீஸ் தானே. அப்ப ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினாங்க, ஸ்டடீஸ் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன், இதுல நீ என் பேச்சு கேட்டுட்டு நீ படிச்சேன்னா யூ வில் என்ஜாய் இட் அப்படின்னு. சரி, 10th முடிஞ்சிச்சு, நல்ல மார்க்ஸ் வந்துச்சு. வித்ஹெல்டான பேப்பர் இவர் திட்டுற அன்னைக்கே வந்து நான் அழுதுட்டே இருக்கிறேன். உடனே நியூஸ் வந்துச்சு, அந்த டைரக்டரேட், எஜுகேஷன் டைரக்டர் அந்த இதுல இருந்தானே வந்துச்சு, வித்ஹெல்டான பேப்பர் வந்துச்சு. நீங்க இங்க எல்லாம் உட்காந்து இன்னும் திட்டிட்டே இருக்காங்க பழையது நினைச்சு. மார்க்ஸ் கார்டு வந்துச்சு, நான் எடுத்துட்டு போய் அப்ளிகேஷனும் போட்டேன், இன்னும் திட்டிட்டு இன்னும் அப்டேட் ஆகல அவங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நான் சொன்னேன், பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ காட் சீட் இன் அ குட் காலேஜ். எந்த காலேஜ் தெரியுதா? கவர்மெண்ட் காலேஜ். எல்லாரும் வந்து பிரைவேட் காலேஜ் ஒல்ல நிறைய டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து, மை ஃபாதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் காலிங், ஓ ஐ ஜாயின்ட் ஹர் இன் தட் ஸ்கூல், திஸ் ஸ்கூல், எல்லாம் பிக் ஸ்கூல். எங்க அப்பா வந்து என்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, நான் அந்த காலேஜ்ல. அப்பா வேண்டாப்பா, God is giving me peace that He will bless me. It is the Lord who gives wisdom, from Him comes knowledge and understanding. நான் எந்த காலேஜ்ல படிக்கிறோம் அது அல்லாஹ்ப்பா முக்கியம். இந்த ஒரு டைம் எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்க, வேணா I will with God's help I will prove myself அப்படின்ட்டு சொல்லி நான் பெர்மிஷன் கேட்டு போய் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல சேர்த்தேன். சுத்தா இருக்கிற அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸும் தூரம் ஆயிட்டாங்க, எல்லாம் டாக்டரா இருக்காங்க இன்னைக்கு, எல்லா டாக்டர்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், ஆர்மி மேஜரு, அது எல்லாம் மைனர் இருக்கா? சும்மா நின்று அலர்ட் பண்ண மைனர் இருந்தேன், நீ அதுவும் உட்காந்து என்ன மைனர், ஆர்மி மேஜரு, அது மாதிரி நல்ல பொசிஷன் இருக்காங்க. பட் யூ நோ ஒன் திங், என்னைக்கு நான் கவர்மெண்ட் காலேஜ் சேர்ந்தேனோ ஆண்டவர் பேச்சு கேட்டு, God told you obey me, அவ்வளவுதான். சோ நான் போனேன் கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு. as soon as I went I got seat, கவர்மெண்ட் தானே, சீட் ஆயிட்டு. அப்புறம் they asked me, மேத்ஸ்ல ரொம்ப கம்மி, which subject you want? I told I want PCMB, மேத்ஸ் பயாலஜி. அப்புறம் ஓகே அப்படின்னாங்க. சரி எல்லாம் ஆச்சு, டியூஷனுக்கு அனுப்ப மாட்டேன்றாங்க வீட்டுல. எதுக்கு? சண்டே வருது நீ பயாலஜிக்கு, டாக்டருக்கு, ஆஸ்பிரண்ட்டு யாராரா டியூஷன் இல்லாம படிக்கிறீங்களா? எனக்கு வந்து தேவரே ஏனப்பா இது பெரிய சோதனை, வீட்டுல நீ டாக்டர் ஆகணும்ன்றாங்க, ஆனா வந்து டியூஷன் அனுப்ப மாட்டேன் சண்டேஸ்ன்றாங்க. ஏமையா இது தலைக்காய் நொப்பி எனக்கு ரொம்ப துக்கம் ஆகும். பட் அகெயின் the Lord reminded me, James 1:5 அங்கிள் இப்ப படிச்சீங்கல்ல அந்த verse, the Lord reminded me. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், Lord teach me to do hard work கேட்டேன். ஆண்டவர் நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணது சொல்லி கொடுங்க, how to do hard work. Then the Lord told me, those that seek me early shall find me. You seek me early, காலையில you seek me, rest of the things I will take care. So 12th வந்து டியூஷனே இல்லை. டியூஷன் இல்லாம எக்ஸாம் கிட்ட வந்துச்சு. அப்போ கவர்மெண்ட் லெக்சரர் ஒரு சார் வந்து டியூஷன் எடுப்பீங்க வெளியே, ஆ சார் கிட்ட வெண்டேன்னு ஆஸ்ட் பயமே, அவரு டியூஷன் எடுப்பவங்க எப்படி அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க சும்மா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். அப்புறம் நான் போய் கேட்டேன், சார் எனக்கு பயாலஜி நோட்ஸ் வேணும் சார் அப்படின்னா, கிளாஸ்ல பண்றல ரீ தான் சொல்லுவாங்க எங்க ஊர்ல, ஓகேயா, என்ன கிளாஸ்ல பண்றல அது எழுதிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ உடனே இம்மிடியட்டா, சார் டியூஷன்ல கொடுக்குற தர முடியுதா சார் ஜெராக்ஸ்? டியூஷன்னா நீங்க வரீங்களா டியூஷனுக்கு? இல்ல சார் அதனால தான் கேக்குறேன். ஓ யூ வாண்ட் தட் நோட் சார், ஓகே ஐ வில் கிவ், டோன்ட் வரி ஐ வில் கிவ் அப்படின்னு சொல்லி he brought all the notes from lesson 1 to last lesson. எங்கே தெரியுதா? வேற I asked you know, staircase கிளாஸுக்கு போற staircase கீழே, not even in staff room, கீழே I am asking. And next day he brought
all the notes, important notes, biology. I didn't know that he was framing the question. He was in that and I didn't know. Summa I asked, he is taking tuition, so I asked. But he gave so much, so all the notes he brought and gave me. I sat and one by one I have to study. Ipo inda mari time la mind is starting to talk to me. Can you finish all this? இதெல்லாம் முடிக்க முடியுமா உன்னால? ஃபேக் எண்ட்ல நீங்க எடுத்துறீங்க. Can you finish all this? The mind is உல்டாவா பேசுறேன். அப்புறம் Psalms 108 first verse. Oh Lord, my heart is fixed. And the verse in God spoke to me. So I asked the Lord, please give me fixed heart, fixed mind கொடுங்க. Diversion ஆகது வேண்டாம். Please help me. அப்படின்ட்டு I quoted that verse and I asked the Lord. அப்புறம் God gave me fixed mind. நான் ஃபுல்லா எழுதிட்டேன். காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ காட் குட் மார்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து மெடிக்கல் சேர்த்தணும்னு இன்ட்லோ. பட் நன் மைண்ட் வந்து மெடிக்கலே வேண்டாம். யூ டோன்ட், ನನಗೆ எவ்வளவு கிளியரா இருக்கு, சமாதானமே இல்லை. மெடிக்கல் படிச்சணும்னா ஐ எம் நாட் கெட்டிங் பீஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ டோல்ட் மை டாட் ஐ வில் கண்டினியூ டு ஸ்டடி இன் திஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஒன்லி, நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ வெண்ட் அண்ட் ஐ அப்ளைட். ஸோ காட்ஸ் கிரேஸ்ல அப்போதான் மைக்ரோபயாலஜி ஃபர்ஸ்டா வந்துச்சு. நான் மைக்ரோபயாலஜில சீட் கட்சிங்க எனக்கு. அதுவும் வந்து everyone thought 50,000 60,000 அப்படி இருக்கும். அது கவர்மெண்ட் காலேஜ்னால ஓன்லி 2,000 rupees. அதனால கேர்ள் சைல்டுனால 1,000 ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டீங்க. ஓன்லி 1,000 rupees வச்சு அந்த மைக்ரோபயாலஜி கோர்ஸ் அங்கேதான் ரியல் போராட்டம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆக்சுவலா கண்ணு முன்னாடியே டீச்சர்ஸ் யூஸ் டு they didn't want a Christian to come first. வேற யாரும் வரல, கிறிஸ்டியன் வரக்கூடாது, அதான் ஒரு ஆசை. அதுக்கப்புறம் வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ், நான் இங்க போயிட்டு இருக்கேன். தே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் சீரீஸ். வேற பிராமின்கள் நிறைய கால் அண்ட் தே வேற எக்ஸ்சேஞ்சிங் சீரீஸ். இதுதான் வரும், இதை நீ படிச்சு போன. சரியா சரியா, ஓகே மேம் ஓகே மேம். நானும் அதை பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபிளாஷ் ஆகல. அவ்வளவு தூரம் போனக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஃபிளாஷ் ஆகுது, இதான் வேலை அப்படின்ட்டு. அப்ப then I asked the Lord Jesus, I don't know anything. I don't have any support. My parents are, they have not studied this combination microbiology. அப்ப என்ன பண்ணது தேவரே, please help me அப்படின்ட்டு I asked the Lord. When I asked the Lord, what happened is, literally என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஆனதோ ஆண்டவர் God started showing everything to me. எப்படி பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், வேற கொஸ்டனுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா அந்த சமாதானமே இல்ல, அது கொஸ்டனே வேண்டான்ற மாதிரி இருக்கு. ஐ எம் ஃபீலிங் வை ஐ டுக் திஸ் சப்ஜெக்ட், என்னென்னமோ ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போனோடனே ஹாப்பியா ஐ எம் ரீடிங். அந்த மாதிரி ஃபுல் டெக்ஸ்ட் புக், ஃபுல் டேர்ம் மைக்ரோபயாலஜி, ஃபுல் புது சப்ஜெக்ட். ஆக்சுவலா அது ஃபுல்லா வந்து காட் கேவ் மீ. என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது எனக்கு காட் ஒன்லி இஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடிட் ஃபார் மீ. அது மாதிரி பண்ணானா நெக்ஸ்ட் டே ஐ வென்ட் by God's grace. அதே சொல்றேன், எக்ஸாம் முன்னாடி everybody, all nearly 4-5 Brahmins, they surrounded me. Surround பண்ணிட்டு they wanted to divert me. 99% they wanted to divert me. They kept on asking me questions. இதுக்கு என்ன ஆன்சர், நான் ரிவைஸ் பண்ணணும்ல, ஆன்சர் என்னன்னு நீங்க ஆல்ரெடி டைம் கொடுத்தாங்கல்ல, நீ அதுல படிச்சணும்ல. பட் they wanted to divert me. இதெல்லாம் பண்ணாங்க. பட் இது பண்றான்ட்டு ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. I didn't spend time there. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ஸ் வந்துச்சு. அது வித்ஹெல்ட் ஆயிடுச்சு, பேப்பர் வேணும்னு வித்ஹெல்ட் ஆயிடுச்சு. கேட்டதுக்கு நோ தேர் கரெக்டிங் பேப்பர். அது எதுக்குன்னா சண்டே வந்து இது நான் சொல்லு, நான் இல்ல சொல்லல. ஓகே, சண்டே வந்துட்டு என்னாச்சுன்னா, சண்டே மைக்ரோபயாலஜி மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி கிளாஸ் வச்சாங்க. கிளாஸுக்கு நான் போல. அதனால சார் என்ன சொன்னாங்க, nobody should give her notes. If anyone gives notes னா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது, நிமக்கு நான் ஷார்ப்பா போட்டிடுவேன், யாரும் மார்க்ஸ் எடுத்த மாட்டீங்க, லைக் தட் they told. But by God's grace, so God's graceல என்னாச்சுன்னா, ஃபாஸ்ட் போறேன். God's graceனால என்னாச்சுன்னா, அந்த 10 questions எது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, அந்த questions வந்து through my mom God told me. எங்க அம்மா வந்து சும்மா ரஃபா தான் சொன்னாங்க. she has not studied that subject. ஆனா வந்து ரஃபா சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் 10 questions, வேற எதுவும் இல்ல. நான் ராமா காட்ஸ் கிரேஸ்னால ஐ ரோட் எவ்ரிதிங். ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ஸ் வந்துச்சு. எந்த சார் இவளுக்கு சர்ச்சுக்கு எதுக்கு போறான்னு எந்த சார் திட்டினீங்களோ அந்த சார் முன்னாடி காட் கேவ் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ஸ். யூனிவர்சிட்டியில இதோ வரைக்கும் யாரும் எடுத்துல அந்த மார்க்ஸ் வந்து ஹெச்ஓடி கால் பண்ணி எனக்கு சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து காட் கேவ் தட் மார்க்ஸ். நான் வர்தி இல்லை, ஆல் க்ளோரி டு ஜீசஸ் ஒன்லி. அதுக்கப்புறம் மைக்ரோபயாலஜி எம்எஸ்சி அப்ளை பண்ணேன். அங்கேயும் வந்து half marks கம்மியா இருந்துச்சுன்னா I had to pay 70,000 fees. பட் half marks பெட்டரா இருந்தனால only 1,500ல
யூனிவர்சிட்டியில முடிக்க ஆண்டவர் ஹெல்ப் பண்ணீங்க. அங்கேயும் பக்ஷபாத்தா நடந்துச்சு, அங்கேயும் எல்லாம் நடந்துச்சு. நான் நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்தாலும் எனக்கு ரேங்க் கார்டுல 3rd ரேங்க் தான் போட்டு கொடுத்தாங்க. பட் அதெல்லாம் இந்த வேர்ல்டுல அதெல்லாம் சாஸ்வதா இல்லை. ஓகேயா? பட் only one thing, hard work. The Lord sees hard work. God called disciples who were working hard, not the lazy people. Right children? இல்லைங்களா? ஸோ மேக்கப் யோர் மைண்ட். நிமுக்கு நான் ஒரு தம்பி ஒரு தங்கச்சி அது மாதிரி நான் ஒன்னே சொல்றேன். ಖಂಡಿತ எனக்கு இருந்த மாதிரி ನಿಮ್ಗೆ RSS BJP ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಬಜರಂಗ್ ದಳ ಇವಂಗ ಯಾರನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಇವಂಗ ಸುತ್ತಿ. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್. so many are praying for you. ஓகேயா? ஸோ ನಿಮ್ಮ கண்ணு வந்து ஆண்டவர் நம்ம மாத்திரம்தான் you should see. You should love him only. If you honor God, he will honor you. So அந்த ஹானர் பண்ணனாலே எல்லார் முன்னாடி யார் யார் சத்ரு இருந்தா அத்தனை பேர் முன்னாடி they called me and they gave so many prizes. They're reading out all the prizes. இந்த பகுமானம் அந்த பகுமானம் அந்த பகுமானம் அந்த பகுமானம் பேப்பர்ல எல்லாம் பேரு. நான் 3rd ரேங்க் கொடுத்தா அது 1st ரேங்க் வருது பேப்பர்ல. இது இன்னொன்று வண்டர். 3rd ரேங்க் போய் கொடுத்து எல்லா பேப்பர்லயும் 1st ரேங்க். திவ்யா சொன்னிக்கு 1st ரேங்க் வருது. என்னன்னே தெரியல, ஆச்சரியா. அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. காட்ஸ் கிரேஸ் வரனா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணனாலே ஆண்டவர் கிருபை யார் கூட இருக்கோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணவர்கள் கூட மாத்திரம் தான் காட்ஸ் கிரேஸ் வில் பி தேர். சோம்பேறிக்கெல்லாம் இருக்க மாட்டாது. ஸோ யூ புட் ஃபோர்த் ஆல் யுவர் வீக்னஸ் அண்ட் யூ ஆஸ்க் த லார்ட் வில் கிவ் wisdom. ஓகேயா? அண்ட் யூ ஆல்சோ கேன் ஷைன். எல்லாரும் முன்னாடி 1st ரேங்க் கொடுப்பாங்க, பேப்பர்ல பேர் வர மாதிரியும் பண்ணுவாங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, ஹெவன்லயும் யூ வில் பி வின்னர்ஸ் அண்ட் வாரியர்ஸ் பிகாஸ் யூ ஸ்டுட் ஃபார் த லார்ட். ஓகே சில்ட்ரன்? நீ ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னா ஆண்டவர் புத்தி இல்லைன்னு வரும். நீ பாஸ் ஆயிட்டேன்னா காட் இஸ் வைஸ் ன்னு வரும். ஓகேயா? Next, we'll have the memory verse session. Praise the Lord. சங்கீதம் 104 அதிகாரம் 3-6 வசனங்கள் வரை. தமது மேல் வீடுகளை தண்ணீர்களால் மச்சுப்பாவி மேகங்களை தமது ரகமாக்கி காற்றினுடைய செட்டைகளின் மேல் செல்கிறார். தம்முடைய தூதர்களை காற்றுகளாகவும் தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறீர். பூமி ஒருபொழுதும் நிலை பெறாதபடி அதன் ஆதாரங்கள் மேல் அதை ஸ்தாபித்தீர். அதை வஸ்திரத்தினால் மூடுவது போல ஆழத்தினால் மூடினீர். பர்வதங்களின் மேல் தண்ணீர்கள் நின்றது என்றார் என்பதை ஆமீன். Praise the Lord. Praise the Lord. Psalm 119:1-8. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart. 3rd one, they also do no iniquity, they walk in his ways. 4th one, you have commanded us to keep your precepts diligently. 5th one, oh, that my ways were direct to keep your statutes. 6th one, then I would not be ashamed when I look into all your commandments. 7th one, I will praise you with the righteousness of heart. Then I learn your righteous judgment. 8th one, I will keep your statutes. Oh, do not forsake me utterly. Thank you. Praise the Lord. My name is Sunu Sharma from KG. Psalms 190 verse 1-16. Blessed and find the way who walk in the doctrine of blessed and keep his judgments and are seeking with the whole heart. They also do no iniquity, they walk in his ways. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Oh, that my ears were added to keep thy statutes, then shall not be ashamed when I have respected thy commandments. I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned the righteous judgment. I will keep thy statutes, oh, forsake me not utterly. Whereto shall a young man cleanse his way? By taking it that accordingly to thy word. With my whole heart I have sought thee, oh, let me not wander from thy commandments. Thy word I have hid in my heart, that I might not sin against thee. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes.
With my lips I will declare all thy righteous in my mouth. I will rejoice in the way of thy testimonies as much as in all riches. I will meditate in thy presence. I will and I will aspire unto thy ways. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Thank you. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with whole heart. They also do no iniquities, they walk in His way. You are commanded us to keep your precepts diligently. Oh, that my ways were direct to keep your statutes. Then I would not be ashamed when I look into all your commandments. I will praise you with the righteousness of heart when I learn your righteous judgments. I will keep your statutes. Oh, do not forsake me utterly. How can a young man clean his face? By taking it according to your word. With my whole heart I have sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. With my lips I have declared all the judgments of your mouth. I have rejoiced in the way of your testimonies, as much as in our riches. I will meditate on your precepts and contemplate your ways. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. Psalms 119, 1 to 16. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Ilekya. சங்கீதம் 119 அதிகாரம் 1-10 வரை. கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தை பாக்கியவான்கள். அவருடைய சாட்சிகளை கை கொண்டு அவரை முழு இருதயத்தோடும் உண்மை தேடுகிற பாக்கியவான்கள். அவர்கள் அநியாயம் செய்வதில்லை, அவரோட வழிகளில் நடக்கிறார்கள். உமது கட்டளைகளை நாங்கள் கருத்தாய் கை கொள்ளும்படி நீர் கற்பித்தீர். உமது பிரமாணங்களை கை கொள்ளும்படி என் நடைகள் இஸ்திரப்பட்டால் நலமாயிருக்கும். உம்முடைய கற்பனைகளை எல்லாம் கண்ணோக்கும் போது வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. உம்முடைய நீதி நியாயங்களில் நான் கற்றுக்கொள்ளும் போது செம்மையான இருதயத்தால் உண்மை துதிப்பேன். உமது பிரமாணங்களை கை கொள்வேன், முற்றிலும் என கைவிடாதேயும். வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவா? உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்கிற நாள்தானே. என் முழு இருதயத்தோடும் உண்மை தேடுகிற என்னை உமது கற்பனைகளை விட்டு வழி தப்பிடாதேயும். Praise the Lord. Memory verse for next week. Beginners and Tiny Tots. Psalms 103 verses 17 and 18. சங்கீதம் 103 அதிகாரம் 17-18 வசனங்கள். KG and Primary. Psalms 104 verses 4 to 6. சங்கீதம் 104 அதிகாரம் 4 வசனம் முதல் 6 வசனம் வரை. Juniors, Inters and Seniors. Psalms 104 verses 11 to 14. சங்கீதம் 104 அதிகாரம் 11 வசனம் முதல் 14 வசனம் வரை. Please do send in your memory verse entries and also any prayer requests to the numbers displayed on the screen. 94444 41048 and 98408 Thank you, children. Next, let us hear the testimony of our forerunners. Praise the Lord, children. Greetings in the name of Lord and Savior Jesus Christ.
நீங்களாம் இன்னைக்கு பைபிள் படிச்சு ஜெபம் பண்ணீங்களா? கடந்த சில வாரங்களாக நம்ம ஜெயோஷ்மாவோட முன்னோடிகளை பத்தி பார்த்துட்டு வரோம். Forerunners of our church. You can pause and see this picture of our past 4 elders and other co-workers along with God's servant Buxing. Today we are going to see about Professor Hannington Enoch. அவர் திருவேண்டத்துல பிறந்தார். கர்த்தருக்காக மரித்த ஒரு இங்கிலீஷ் மிஷனரி டு ஆப்பிரிக்கா நேம்டு ஹேனிங்டன். அவர் பேர் தான் இவருக்கு வச்சாங்க. இவரோட ஃபேமிலி நேம் வாஸ் ஈனாக். ஸோ நம்ம சர்ச்சில் எல்லாரும் அந்த பேர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவருக்கு. ஈனோக் தாத்தாவோட அப்பா ஒரு கிறிஸ்துவ போதனை படித்தவர். அவர் மலையாளம்ல ட்ராக்ஸ்லாம் எழுதி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார். ஸ்ட்ரிக்டான கிறிஸ்துவ உபதேசத்துல தான் ஈனோக் தாத்தாவை வளர்த்தார். நம்ம ஈனோக் தாத்தா வாஸ் அ ஜுவாலஜி ப்ரொஃபஸர். விலங்கியல் பாடம் எடுப்பவர் இன் காலேஜஸ். நிறைய இடத்துல தலைமை பொறுப்புல இருந்தவர். அந்த வேரியஸ் டைட்டில்ஸ் ஐ மென்ஷன்ட் ஹியர். அண்ட் ஹி ஹேட் a secular job in various colleges. ஈனோக் தாத்தா அவர் காட் செவன் பக்சிங்க 1940ல குன்னூர்ல ஒரு கிறிஸ்துவ மாநாடுல மீட் பண்ணாரு. அண்ட் 1941 நம்ம சர்ச்ல நடந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹோலி கான்வகேஷன்ல ஹி பார்ட்டிசிபேட்டட். இங்க இருந்த ஃபெலோஷிப் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பாயில உட்கார்றது, ஒன்னா சாப்பிட்றது, யாரும் சொல்லாம தன்னுணர்வா வேலை செய்யறது, மந்த்லி சந்தா வாங்காத சர்ச், ஆவிக்குரிய முறையில மூப்பர்கள் அண்ட் டீக்கன்ஸ் ஆர்டைன் பண்ணது, பொருள் தேவை, ஆவிக்குரிய தேவையெல்லாம் கர்த்தர் கரம் நாடினது எல்லாம் பார்த்து ஹி வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட். வேலை நிமித்தமா 1949ல he came to Madras and he became a co-worker in ஜெயோஷ்மா. உடன் ஊழியக்காரராக ஆனார். இன் 1960 மூப்பராக நியமிக்கப்பட்டார். அவரோட மனைவி பேர் டாக்டர் ஷெரின், ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட். ஷி வாஸ் ஃபேமஸ் இன் ஹர் ப்ரொஃபஷன். ரெண்டு பேரும் ஜெயோஷ்மால ஒரு காட்டேஜ்ல இருந்தாங்க. யங்ஸ்டர்ஸ், வாலிபர்களுக்கு தேவையான கவுன்சிலிங், ஆவிக்குரிய ஆலோசனைகள் அண்ட் ப்ரேயர்லாம் அவங்க பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஈனோக் தாத்தாவோட ஆவிக்குரிய கொள்கைகள் சில. யாராவது உங்ககிட்ட 500 ரூபாய் கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு 50 ரூபாயாவது கொடுக்கணும். வெறும் கையில அனுப்பக்கூடாது. நம்மளோட தேவைகள் எல்லாம் கர்த்தர் இடத்தில் தான் சொல்லணும். செர்மன் ஆன் த மவுண்ட், மலை பிரசங்கத்தில் சொல்றபடி வாழணும். பாவத்தில் விழுந்தாலும் தோல்விகள் நேர்கொண்டாலும் கர்த்தரோட பரிசுத்த ஆவினால் நான் மேற்கொள்வேன் என்று அவர் சொல்வார். அவர் எழுதின 2 புக்ஸ் இந்த பிக்சர்ல போட்டிருக்கேன். எவல்யூஷன் ஆர் கிரியேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபாலோயிங் த மாஸ்டர். நீங்க சார்ல்ஸ் டார்வின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவரோட எவல்யூஷன் தியரி குரங்கில் இருந்து மனிதன் வந்தான் என்று சொன்னதுக்கு அகெயின்ஸ்டா நம்ம ஈனோக் தாத்தா எழுதின இந்த புக் பேர் தான் எவல்யூஷன் ஆர் கிரியேஷன். Everything was created by God as it is said in Genesis chapter 1. ஆணித்தனமா நிறைய உதாரணங்களோட எழுதியிருந்த இந்த புக்கு யூகேல பப்ளிஷ் ஆகி வேர்ல்டு வைட் சர்க்குலேஷன்ல இருந்தது. அண்ட் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் காப்பீஸ் வேர் sold out. And he has written another book, Following the Master. இது அவரோட ஆட்டோபயோகிராஃபி covering his spiritual life. So children, ஈனோக் தாத்தா அவர் காலத்துல அதிகமா படித்திருந்தவர். உலக போக்குல போகாம கர்த்தர்கோசரம் நின்னார். He stood for his master. எல்லா பெரிய சயின்டிஸ்டும் டார்வின் பக்கம் தான் இருந்தாங்க. He boldly professed the gospel as it is written in Romans 1:16.
கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு இரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவ பலனாயிருக்கிறது. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. So children, நம்ம கூட when we go out to the world should stand up for the gospel of Christ. Amen. Next, let us see the children who have celebrated their birthdays. The following children and teachers have celebrated their birthdays during the week. We have Brother Emmanuel Prem. He has celebrated his birthday on 2nd of February. We claim this promise for Brother Prem. Psalms 122 verse 7. Peace be within thy walls and prosperity within thy palaces. Next we have Abhishek from Tiny Tots. He has celebrated his birthday on 2nd of February. We claim this promise for Abhishek. Psalms 115 verse 13. He will bless them that fear the Lord, both small and great. Next we have Sister Pravina Israel. She has celebrated her birthday on 4th of February. We claim this promise for Sister Pravina. Romans chapter 4 verse 21. And being fully persuaded that what he had promised he was able also to perform. Next we have Sister Sarah Abhishek. She has celebrated her birthday on 4th of February. We claim this promise for Sister Sarah. Genesis chapter 21 verse 1. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. Next we have Emmanuel David from Juniors. He has celebrated his birthday on 7th of February. We claim this promise for Emmanuel. 2 Samuel chapter 5 verse 10. And David went on and grew great, and the Lord God of hosts was with him. Next we have Jason Caleb from Beginners. He has celebrated his birthday on 8th of February. We claim this promise for Jason. Joshua chapter 21 verse 45. There failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel, all came to pass. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. We will now have the closing prayer followed by the benediction. அன்பும் இறக்கும் கிருபை ஜீவன தகப்பனே, இந்த அருமையான கர்த்தருடைய நாள் மனமோஷினார் பரிசுத்தவான்கள் சபை கூடி ஆண்டவரே உம்மை ஆராதித்து தொழுது கொண்டு கர்த்தாவே உம்மை அப்பம் விட்டு உம்மை நினைவு கூர்ந்த நாளிலே சிறு பிள்ளைகள் மத்தியிலே இந்த ஊழியத்தை செய்ய நீ கொடுத்த கிருபைகளுக்காய் நன்றி. ஆண்டவரே இந்த நாளிலே கூட ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே ஏற்கு ஜெபத்தை நீர் ஆசீர்வதியும் நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளும் கர்த்தாவே. அன்புள்ள ஆண்டவரே இதாண்டவரே இந்த இன்னொரு மாதத்தை நாங்கள் பிரவேசிக்க இந்த புதிய ஆண்டிலே நீர் கொடுத்த இந்த 2வது மாதத்துக்காக வருகிறோம் கர்த்தாவை. இப்படியாய் நீ நன்மையால் ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த புதிய மாதத்துக்குள்ளாக பிரவேசி கொடுத்த மகத்துவமான கிருபைகளுக்கு நன்றி கர்த்தாவே. இந்த எங்களுடைய சண்டே ஸ்கூல் ஆன்லைன் மினிஸ்ட்ரிக்காக வருகிறோம் கர்த்தாவே. அவைகள் நேர்த்தியாக நடக்க நீர் கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நன்றி கர்த்தாவே. சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்களுக்காக, ஒர்க்கர்ஸ்க்காக, டீச்சர்ஸ்க்காக ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆண்டவரே இந்த சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி ஆண்டவரே லீட் பண்ணுவதற்காக வருகிறோம் கர்த்தாவே. நீரை ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும். அநேக ஆத்துமாக்கள் ஆண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்திலே சேர்க்கப்பட நீ இரக்கம் பாராட்டும்படியாய் கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தா. உம் நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. இந்த ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைகள் ஊழியங்கள் ஆண்டவரே முழு உலகம் முழுவதுமாய் ஆண்டவரை சென்றாடி நீ இரக்கம் பாராட்டும்படியாய் கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தா. நீர் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளும் கர்த்தா. ஆண்டவரே இவைகள் ஆண்டவரே நல்ல சாட்சியுள்ள ஊழியங்களாய் ஆண்டவரே அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட நீ இரக்கம் பாராட்டும்படியாய் கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தா. ஆண்டவரே இந்த பிறந்த நாளை காண்கிற ஆண்டவரே இந்த மாதத்திலே பிறந்த நாளை கண்ட பிள்ளைகளுக்காக வருகிறோம். இன்னொரு ஆண்டை நீர் பிள்ளைகளுக்கு கூட்டி கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நன்றி. பிரதர் இமானுவேல் பால்காய் வருகிறேன் கர்த்தாவே. நீர் அவரை ஆசீர்வதியும்.
பிள்ளை ஆசிர்வதியும் நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளும் கர்த்தா. அபிஷேகை ஆசிர்வதியும் கர்த்தாவே, நாமத்தின் மகிமைக்கென்று பிள்ளை இந்த ஆண்டு முழுவதுமாய் ஆண்டவரே அபரிவிதமான ஆசீர்வாதமா அது காணப்பட இரக்கம் பாராட்டும்படியாக கெஞ்சினேன் கர்த்தா. அருமையான வேலையிலே சிஸ்டர் ஷாரா பேர்ல் அபிஷேக் வருகிறோம் கர்த்தாவே, அவர்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவர் இன்னொரு ஆண்டை கூட்டி கொடுத்து பிள்ளை ஆண்டவரே அவனின் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து அவர்களை ஆஸ்வதிக்கும்படியாக கூட கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தா. ஜேசன் கேலப்க்கு வருகிறேன் கர்த்தாவே, உங்களுடைய இரக்கங்களுக்காக நன்றி. இன்னொரு ஆண்டை கூட்டி கொடுத்து பிள்ளையை ஆஸ்வதிக்காக நன்றி. நீ ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் இந்த ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டவரே நன்மையால் அவர்களை வழிநடத்தும்படியாக கூட கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தா. இமானுவேல் டேவிட்க்கு வருகிறேன் கர்த்தாவே, நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, நீர் கொடுத்த இந்த இன்னொரு ஆண்டை கூட்டு கொடுத்து நீர் ஆசீர்வதித்த மகத்துவமான கிருபைகளுக்கு நன்றி. நீர் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளும் கர்த்தா. சிஸ்டர் பிரவீனா இஸ்ரேலுக்கு வருகிறேன் கர்த்தாவே, இன்னொரு ஆண்டை கூட்டு கொடுத்த மகத்துவமான கிருபைகளுக்கு நன்றி. ஆண்டவரே நன்மையும் கிருபையும் அவர்களை தொடர்ந்து அவர்களை ஆஸ்வதிக்கும்படியாக கூட கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தா. நீர் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளும் கர்த்தா. அதுபோல ஆண்டவரே 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் ஆண்டவரே +2 எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிற பிள்ளைகளுக்கு வருகிறோம். நீர் ஆஸ்வதியும் முக்கியமாக இந்த +2 கேர்ள்ஸ் எக்ஸாம் எழுத இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தேவையான யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தின்படி கர்த்தாவே, according to James chapter 1 verse 5, Lord bless them accordingly and supply all the needs from the above. ஆண்டவரே ஞானத்திற்கு கேட்கும்பொழுது நீர் பூர்ண நிறைவான ஆண்டவரே ஆசீர்வாதத்தை தர வல்லவராக இருக்கிறபடி அவளை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆண்டவரே கிரேஸ் இந்தியாவை தேவையான ஞானத்தோடு வழி நடத்தும்படியாக கெஞ்சுகிறேன். ஹானா, டைஃபோனா மற்றுமாக தன்யாஸ்ரீ, டெபோரா, ஜெர்ஷா, ஐஸ்வர்யா, அக்ஷா, லில்லி அந்த பிள்ளைகளின் ஆசீர்வதியும் இந்த +2 எக்ஸாமினேஷன் எழுதும்போது பிள்ளைகள் ஞானத்தோடு காணப்பட தேவரீர் நீர் பயமுள்ள ஆவை தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியை தந்திருக்கபடியால் பிள்ளைகள் தெளிவான சிந்தையோடு எக்ஸாமினேஷன் எழுத கிருபியாருங்கள். அதுபோல் +2 பாய்ஸ் +2 எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிற பிள்ளைகளுக்கு பாய்ஸ்க்காக வருகிறேன். டேனியல் டெனிஸ்காக, ரோகி ஜாஷ், மனாசே மற்றுமாக ஆண்டவரே மாதவரம், ஷியாம், ஜேசன், டேனியல், வி ராஜேஷ் மற்றுமாக ஆண்டவரே மோக்ஷிக்கு வருகிறோம். பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் பிள்ளைகள் பயப்படாமல் தெளிந்த சிந்தையோடு எக்ஸாம் எழுத கிருபியாருங்களும். சரீரத்திலே பலத்தை தாரும் சுகத்தை தாரும் ஆண்டவரே. ஞானமாய் பிள்ளைகள் நடந்து கொண்டு ஆண்டவரே வாழ்க்கையிலே முன்னேறி நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று பாஸ் பண்ணி ஆண்டவரே நல்ல கல்லூரிக்கு அட்மிஷன் ஈஸியாக கிடைக்க வகையிலே பிள்ளைகள் நல்ல அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று நாமத்தை மையப்படுத்த கிருபியாருங்களும் ஆண்டவரே. 10th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதிய கேர்ள்ஸ்க்கு வருகிறோம். ஜெசிகா ஜான்சன், ஜஹானா வில்லியம்ஸ், ஹானா தாம்ரம், பிரீத்தி, ஷரன், ஜசிந்த் பிரின்சி, ரன்யா, ஜெமிமா கல்பாக்கும் வருகிறேன் கர்த்தாவே. பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. இதோ அகேன் ஐ கிளைம் திஸ் ஜேம்ஸ் chapter 1 verse 5. ஆண்டவரே இந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே பிள்ளைகள் ஞானத்தோடு நடந்து கொள்ள நீர் அவர்களுக்கு தேவையான தெளிந்த சிந்தையை தந்து பிள்ளைகள் நல்லபடியாக எழுது பாஸ் பண்ணி அதிக மதிப்பெண் பெற்று எதுவும் கம் அவுட் அஸ் அ ஃப்ளையிங் கலர்ஸ் லார்ட். ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. 10th எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிற பாய்ஸ் ஐ ரிமெம்பர் இமானுவல் தேவநேசன், அபிஷேக், இமானுவல் மாதாவரம், ஈனக் ஒபேத் திருநின்றவூர், முகமது அயான், ஷான், எபினேசர், ஜோயல், டேனியலுக்கு வருகிறோம் கர்த்தாவே. நீ பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளும் கர்த்தா. அப்படி இறக்கங்களுக்கு கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தா. ஆண்டவரே நீரை ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும். முக்கியமாக இந்த சண்டே ஸ்கூல் ஆன்லைன் மினிஸ்ட்ரியை நீர் ஆசீர்வதித்து நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக கூட கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தா. உலகம் முழுவதும் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் இதை பார்த்து ஆண்டவரே உண்மையிலே ஆண்டவரே நல்ல ரட்சிப்பின் அனுபவத்தோடு பிள்ளைகள் காணப்பட ஆண்டவரே அன்பை ருசி பார்க்க கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை அவர் ருசி பார்த்து உண்மையிலே ஆண்டவரே நல்ல ஒழுக்கத்தில் வளர்ந்து பெற்றோர்களுக்கு ஆண்டவரே நல்ல பெயரை கொண்டு வரக்கூடிய பிள்ளைகளாய் காணப்பட உம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்திய பிள்ளைகளாய் காணப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தரும் அருமை ரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஜெபத்தை எடுக்கிறேன் பரம்பிதாவே. ஆமென். The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.